Hello everyone. In this video, we discuss about the properties of matter topic reverberation. Acoustics in acoustics reverberation. What is reverberation? When a source produces sound wave inside a closed building, the waves are generally reflected repeatedly by walls, ceiling, and other materials present in the room. The intensity of the sound wave decreases at every reflection, and finally the sound becomes inaudible. So the listener receives direct waves and reflected waves due to multiple reflections at the various surfaces. There is also a time gap between the direct wave received by the listener and the waves received by the successive reflection. Due to this, the sound wave persists for some time even after the source has stopped. This persistence of sound is called reverberation. Definition of reverberation. Reverberation is the persistence of sound in an enclosure due to multiple reflections of sound at the walls after the source has ceased to emit sound. The reverberation is the persistence of sound in an enclosure due to multiple reflections of sound at the walls after the source has ceased to emit the sound. Definition of reverberation time. The time interval taken by sustained or continuous sound to fall intensity to 1 millionth of its original value is called the reverberation time. It is the time taken for the sound to fall below the minimum audibility after the source stopped sounding. The reverberation time will depend on the size of the room or the auditorium. The reverberation time will depend on the size of the room or the auditorium, the nature of the reflecting material on the wall and the ceiling, and the area of reflecting surfaces. So, size of the room, nature of the reflecting material, and the wall, ceiling, and the area of the reflecting surfaces. What is Sabine's method to determining the reverberation time? So an organ pipe, Sabine's method means organ pipe frequency 512 Hz sounded. An organ pipe of frequency 512 Hz is sounded. At the same time, a stopwatch is started. So stopwatch started, organ pipe sound start. The time for the sound to become inaudible is measured. This gives the reverberation time. This is the Sabine's method for determining the reverberation time. So derivation of Sabine's formula for reverberation time to the main assumption are the average energy per unit volume is uniform. Average energy per unit volume is uniform. It is represented as sigma. So sigma is the sound energy. Average sound energy per unit volume is uniform for every area. That is uniform means here also average energy per unit volume is 1 means that corner also 1, the center point also 1 in a room. That is average energy per unit volume is uniform. It is represented as sigma. The energy is not lost in the auditorium. The energy not lost. The energy is constant. The energy lost is only due to the absorption of the material. There is no loss. There is only absorption occur. So absorption of the material of the walls and the ceiling, and also due to escape through the windows and the ventilators. And windows and ventilators are the escaping way for the sound energy going out from the auditorium. Both these factors are included in term absorption of energy. These are the factors absorption of energy including. So how much energy you are producing, how much energy absorbed by the materials inside the auditorium or the listener inside the auditorium or the windows or ventilators inside the auditorium, how much amount of energy is produced, how much amount of energy is absorbed. Suppose a source is producing sound continuously. The sound energy is propagated in all directions. Let sigma
be the energy contained in a unit volume. That is energy density. Energy per unit volume means energy density, sigma. The energy contained in a solid angle. This is solid angle. The wall is a solid angle. So d phi, solid angle d phi equal to sigma dot d phi by 4 pi. Solid angle, energy contained per unit volume, solid angle is called sigma d phi by 4 pi. Let us energy be incident on a unit surface area, the wall at an angle theta. Energy வந்து ஒரு யூனிட் சர்ஃபேஸ் ஏரியால வால் அட் அன் ஆங்கிள் தீட்டால இன்சிடென்ட் ஆகுது. ஓகேவா, இன்சிடென்ட் ஆகுது. ஸோ எனர்ஜி வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சாலிட் ஆங்கிள் தீட்டா ஆங்கிள் இன்சிடென்ட் ஆகுது. ஸோ அதை பார்க்குறாங்க. அதில் வந்து சாலிட் ஆங்கிள் d5ல எவ்வளோ எனர்ஜி இருக்கும் அப்படின்னா சிக்மா d5 by 4 பைன்னு இருக்கும். ஸோ இதில் வந்து நம்ம 5 டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணோம்னா என்ன ஆகும்? 5 ஈக்குவல் டு 2 பை இன்ட்டு 1 மைனஸ் காஸ் தீட்டான்னு இருக்கும். ஏன்னா இ காஸ் தீட்டாங்கிறது நமக்கு அந்த ஆங்கிள். ஸோ இது 5ஓட வேல்யூ எவ்வளோ சொல்கிறாங்க? 2 பை இன்ட்டு 1 மைனஸ் காஸ் தீட்டான்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேவா, 5ங்கிறது என்னது? சாலிட் ஆங்கிள் வந்து 5ன்னு சொல்கிறாங்க. ஸ்மால் ஆங்கிள் வந்து 5, ஸ்மால் எலமெண்ட் 5. ஸோ அதை என்னன்னு சொல்கிறாங்க? 2 பை 1 மைனஸ் காஸ் தீட்டான்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேவா, வெலாசிட்டி ஆஃப் சவுண்டு வின்னு எடுத்துக்கிறாங்க. ஓகேவா, இதில் வந்து பி ஈக்குவல் டு மைனஸ் பின்னு வச்சுக்கிட்டா சிக்மா ஈக்குவல் டு மைனஸ் பி மைனஸ் பி பவர் மைனஸ் பீட்டா டி. இதில் நம்ம வந்து பார்க்க வேண்டியது இந்த சிக்மாவோட வேல்யூ தான். சிக்மாவோட வேல்யூ என்னென்னு போடுறோம் அப்படின்னா சிக்மாங்கிறது ஆவரேஜ் எனர்ஜி பர் யூனிட் வால்யூம், அதாவது சோர்ஸ்லேருந்து ப்ரொடியூஸ் ஆன சவுண்டு எவ்வளோ தூரம் வந்து ஆவரேஜ் எனர்ஜி பர் யூனிட் வால்யூமுக்கு ரைஸ் ஆகுது அப்படின்னா அந்த ஹால்குள்ள சிக்மா ஈக்குவல் டு 4Q டிவைடட் பை A alpha V into 1 minus e power minus A alpha V by 4V T அப்படி சொல்கிறாங்க. the maximum value of energy per unit volume, அதாவது இந்த இடத்துல இந்த கண்டிஷனில் நீங்கள் எவ்வளோ எனர்ஜி கொடுத்தீங்களோ சவுண்டு ப்ரொடியூஸ் பண்ணுங்க அவ்வளோவும் அப்சார்ப் பண்ணும். எந்த அளவுக்கு தான் அப்சார்ப் பண்ணும்? அதான் சிக்மா மேக்ஸ். சிக்மாங்கிறது நம்ம என்ன சொன்னோம்? ஆவரேஜ் எனர்ஜி பர் யூனிட் வால்யூம். அதோட மேக்ஸிமம் வேல்யூ எவ்வளோனா 4Q டிவைடட் பை A alpha V. இது இந்த இடத்துல இம்பார்ட்டன்ட். நெக்ஸ்ட் என்ன? Similarly, after the source ceases to emit sound, the source is stopped producing sound with the stop. The decay of average energy per unit volume is given. So, decay of average energy per unit volume, sigma equal to 4Q A alpha V e power minus A alpha V by 4V T. This is the decay of average energy. So, from this, we can take the term 4Q divided by A alpha V is in terms of sigma max. So sigma equal to sigma max e power minus A alpha V by V into T shows the decay of energy density with time. This is very important. So reverberation time. What is reverberation time? Reverberation time means it is defined as the time taken for the energy density to fall to 1/1000th of its value before the cutoff. So reverberation time means energy density fall 1/1000th of its value. So maximum value is fall 1/1000th. That is sigma equal to sigma max divided by 10 power 6 in t equal to t time. Okay va? அப்போ sigma max divided by 10 power 6 equal to sigma max. ஏன்னா சிக்மாக்கு பதிலாக நம்ம என்ன எழுதலாம்? சிக்மா மேக்ஸ் இ பவர் 9வது ஈக்குவேஷன் ஏ மைனஸ் அது அந்த ஆன்சர் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும். அப்புறம் சிக்மா மேக்ஸ் கேன்சல் பண்ணிட்டா 10 பவர் மைனஸ் 6 ஈக்குவல் டு இ பவர் மைனஸ் ஏ ஆல்ஃபா வி டிவைட் பை 4V Tன்னு வரும். ஓகேவா, அப்போ இந்த சைன் வந்து இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்? நமக்கு வந்து சைன் வந்து மைனஸ் ப்ளஸ் ஆயிரும், ப்ளஸ் மைனஸ் ஆயிரும். அதனால இ பவர் ஏ ஆல்ஃபா வி டிவைட் பை 4VT 10 பவர் 6ன்னு எடுத்துக்கோம். இப்போ இதில் லாகரிதம் எடுத்து நம்ம ஃபைனலாக வேல்யூ கண்டுபிடிச்சோம்னா நமக்கு டி ஈக்குவல் டு 0.158V டிவைட் பை ஏ ஆல்ஃபான்னு வரும். இதை ஜெனரலாக நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம்? ஏ ஆல்ஃபாவை சமேஷன் ஏ ஆல்ஃபான்னு சொல்கிறோம்.
இப்போ சமேஷன் ஏ ஆல்ஃபானா என்ன அர்த்தம்? ஒரு ஏரியாலையும் ஒரு ரூம் இருக்குது அப்படின்னா இந்த ரூமோட சென்டர் பாயிண்ட்ல கார்னர் பாயிண்ட்ல லெஃப்ட் கார்னர் ரைட் கார்னர் ஸ்ட்ரெயிட் கார்னர் எல்லா ஏரியாவும் ஆட் பண்ணுறதுக்கு இந்த இடத்துல சமேஷன் போகும். ஓகேவா? ஸோ எனர்ஜி டென்சிட்டி இதில் வந்து டீங்கிறது என்னவா கண்டுபிடிக்கிறோம்? டி இஸ் த ரிவர்பரேஷன் டைம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ரிவர்பரேஷன் டைம்னா என்ன அர்த்தம்? நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ண சவுண்டு மில்லியன்ல ஒரு பகுதியா 10⁻6 அளவுக்கு குறையறதுக்கு எவ்வளோ நேரம் எடுத்துக்கும் அப்படின்னா 1.58 பி டிவைடட் பை ஏ ஆல்ஃபா அப்படின்னு சொல்லுவோம். இங்கே வி அண்ட் ஏங்கிறது மீட்டரில் வருது. வெலாசிட்டி வினா மீட்டரு, ஏனும் மீட்டரு. ஸோ ரெப்ரசன்ட் த சபைன்ஸ் ரிவர்பரேஷன் டைம் ஃபார்முலா ஈக்குவேஷன் 10 எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம்னா IT by I0 equal to 10 power minus 6 நம்ம ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம். IT by I0 into 10 power minus 6 which is equal to 1 minus A into SVT by 4B அப்படின்னு ரெப்ரசன்ட் பண்றாங்க. இதுக்கு மறுபடியும் நம்ம என்ன பண்றோம்? லாகரிதமிக் எடுத்தோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன வேல்யூ கிடைக்கும்? T equal to 0.158 VA divided by SAன்னு கிடைக்குது. இதே நம்ம எப்படி எழுதலாம்? T equal to 0. இப்போ இதுதான் சபைன்ஸ் ஃபார்முலா ஃபார் த ரிவர்பரேஷன் டைம். இட் ஷோஸ் த ரிவர்பரேஷன் டைம் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் வால்யூம். ங்கிறது வால்யூமு, ஏங்கிறது ஆல்ஃபாங்கிறது அப்சார்பிங் பவர் ஆஃப் த ஹாலு அப்படின்னு சொல்றாங்க. இதில் என்ன சொல்றாங்க? அடுத்து ஒரு சம் கொடுத்துருக்காங்க. ஹால் ஆஃப் வால்யூம் வந்து 5500 மீட்டர் கியூப். ஸோ ஹாலோட வால்யூம் கொடுத்துட்டாங்க. இஸ் ஃபவுண்ட் ஹாவ் அ ரிவர்பரேஷன் டைம் கொடுத்துட்டாங்க. டீயோட வேல்யூ கொடுத்தாங்க 2.3 செகண்ட். த சவுண்ட் அப்சார்பிங் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த ஹால் வந்து ஏரியா கொடுத்துட்டாங்க 750 மீட்டர் ஸ்கொயரு. கால்குலேட் த ஆவரேஜ் அப்சார்ப்ஷன் கோஎஃபிஷியன்ட் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க. அப்போ பி வந்து வால்யூம் 5500 மீட்டர், டி வந்து 2.3, ஏ கொடுத்தாச்சு. பி நம்ம என்ன கேட்குறாங்க? அப்சார்ப்ஷன் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆல்ஃபா கேட்குறாங்க இல்லையா? அப்போ ரிவர்பரேஷன் டைம் ஃபார்முலா என்ன? 0.158 வி டிவைடட் பை ஏ ஆல்ஃபான்னு போட்டுக்கிறோம். இல்லை ஆல்ஃபா மட்டும் வச்சுக்கிட்டு மீதி எல்லாம் அந்த பக்கம் கொண்டு போகிறோம் அப்படின்னா ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு 1.58 வி ஆல்ஃபாவையும் டிஏ இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணிட்டோம்னா ஆல்ஃபா வேல்யூ கண்டுபிடிக்கலாம். அப்போ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணால் 0.504. அடுத்து சம் பாருங்க. த வால்யூம் ஆஃப் ரூம் இஸ் 600 மீட்டர் கியூப். ஸோ வால்யூம் ஆஃப் த ரூம் வி கொடுத்துட்டாங்க. வால் ஏரியா வந்து 220 மீட்டர் ஸ்கொயர் கொடுத்தாங்க. இந்த ஃப்ளோர் ஏரியா வந்து 120 மீட்டர் ஸ்கொயர். என்ன கொடுத்துருக்காங்க? வால் ஏரியா, ஃப்ளோர் ஏரியா, சீலிங் ஏரியா கொடுத்துருக்காங்க. இது எல்லாமே கொடுத்துட்டாங்க. த ஆவரேஜ் சவுண்ட் அப்சார்ப்ஷன் கோஎஃபிஷியன்ட் ஐஇ ஃபார் த வால்ஸ் வந்து 0.03ன்னு கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ அப்சார்ப்ஷன் கோஎஃபிஷியன்ட் வாலுக்கு வந்து 0.03, ஃப்ளோருக்கு வந்து 0.06 அண்ட் சீலிங்க்கு வந்து 0.8. கால்குலேட் த ஆவரேஜ் சவுண்ட் அப்சார்ப்ஷன் கோஎஃபிஷியன்ட் வந்து ரிவர்பரேஷன் டைம் கேட்குறாங்க. சரியா? இப்போ என்ன சொல்றோம்? சொல்யூஷனு ஆவரேஜ் அப்சார்ப்ஷன் கோஎஃபிஷியன்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு சமேஷன் ஏ ஆல்ஃபா டிவைடட் பை சமேஷன் ஏ. ஆவரேஜ் அப்சார்ப்ஷன் கோஎஃபிஷியன்ட்னாலே சமேஷன் வந்துடும். ஓகேவா? கூட்டுத்தொகை வந்துடும், சராசரி. அதானே ஆவரேஜ். அது கூட்டு சராசரி போட்டோம் அப்படின்னா ஆல்ஃபா 1 A1, ஆல்ஃபா 2 A2, ஆல்ஃபா 3 A3ன்னா என்ன அர்த்தம்? ஆல்ஃபா 1ங்கிறது அப்சார்ப்ஷன் கோஎஃபிஷியன்ட் வாலுக்கு, A1ங்கிறது வாலோட ஏரியா, ஆல்ஃபா 2ங்கிறது அப்சார்ப்ஷன் கோஎஃபிஷியன்ட் ஃப்ளோருக்கு, அதே மாதிரி ஃப்ளோரோட ஏரியா. இந்த மாதிரி கூட்டு சராசரி போட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். இதுதான் அப்சார்ப்ஷன் கோஎஃபிஷியன்ட். ஆவரேஜ் அப்சார்ப்ஷன் கோஎஃபிஷியன்ட்டுக்கு ஃபார்முலா என்னன்னா ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு சமேஷன் ஆல்ஃபா ஏ டிவைடட் பை சமேஷன் ஏ. இப்போ இதை போட்டு நம்ம இதுக்கு உண்டான வேல்யூ போட்டு சிம்பிளிஃபை பண்ணால் நமக்கு 0.2387 வந்துடுது. இந்த டோட்டல் சவுண்ட் அப்சார்ப்ஷன் ஆஃப் த ரூம் வந்து ஆல்ஃபா சமேஷன் ஏ. ஸோ இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க? ரிவர்பரேஷன் டைம்ங்கிறது ரெசனன்ஸ் வித்தின் தி பில்டிங் பொறுத்து இருக்கும், விக்லியான் எஃபெக்டை பொறுத்து, எக்ஸ்ட்ரானியஸ் நாய்ஸஸ் பொறுத்து இருக்கும், இன்சைட் த நாய்ஸஸ் பொறுத்து. Reverberation is one of the important single factor that affects the acoustics of the room. ஓகேவா? அப்படிங்க. அடுத்து என்ன சொல்கிறாங்க? The reverberation of sound in auditorium is due to multiple functions taking place at the various surfaces present in the auditorium.
ஆடிட்டோரியம்குள்ள என்ன இருக்கும்? சேர்ஸ், சோஃபா எல்லாமே இருக்கும், ஃபேன் இருக்கும், எல்லாமே இருக்கும். ஸோ லைட்ஸ் இருக்கும். எல்லா மல்டிபிள் ரிஃப்ளெக்ஷன்ஸ்லையும் வந்து பட்டு நமக்கு வந்து ரிவர்பரேஷன் சவுண்ட் வந்து ஆடிட்டோரியத்தில் வந்து வேரி ஆகும். The vibrations of time is too small. So reverberation time is too small இருந்துச்சுன்னா the sound is dies out away almost instantaneously. So reverberation time ரொம்ப கம்மியாகவும் இருக்குது, ரொம்ப அதிகமாகவும் இருக்காது, ஆப்டிமமாக இருக்கும் அப்படிங்கிறாங்க. அண்ட் இட் கிவ்ஸ் அ ஹால் எ டெட் எஃபெக்டாக இருக்கும். ஸோ ஒரு 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 த்ரில்லர்ஸ் மூவிஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் கொடுத்துருப்பாங்க. சவுண்ட் எஃபெக்டே கொடுக்கும்போதே வந்து சவுண்ட் என்ஜினியர்ஸ் வந்து அங்கே வந்து மிக்சிங்கில் வந்து இந்த வேலையை பண்ணியிருக்காங்க. ரிவர்பரேஷன் டைமுக்கு அந்தந்த ஃப்ரீக்வன்சிக்கு தகுந்த மாதிரி அந்தந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டோடைய ஃப்ரீக்வன்சியை செட் பண்ணி சவுண்ட் இன்ஜினியர்ஸ் சவுண்ட் மிக்ஸோட வேலையை இதான் பிரசாத் ஃபிலிம் ஃபேக்ட்ரியில் வேலை பண்ணிட்டு ஓகேவா. ரீ ரெக்கார்டிங் தியேட்டர்ஸ்னு சொல்கிறாங்களா, அங்கே இந்த வேலை தான் பண்ணுவாங்க. ஒரு சினிமாவில் வந்து இந்த ரீ ரெக்கார்டிங்கில் வந்து இந்த 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 இடத்துல ரிவர்பரேஷன் டைம் என்ன மாதிரி ஈச் சிலபிள் ஒரு சிலபிளும் கண்டினியூஸ் டு பி ஹியர்டு ஈவன் ஆஃப்டர் த நெக்ஸ்ட் சிலபஸ் ஹேவ் பீன் அட்டர்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதாவது தடை செய்யப்படும். ஒரு சிலபிளும் அடுத்தடுத்த சிலபிள் கேட்கும்போது வந்து டிஸ்டர்ப் ஆகிறது வந்து நிறுத்தப்படும். திஸ் மேக்ஸ் திஸ் சவுண்டு அன்இன்டெலிஜிபிள். அப்படி வந்துச்சுன்னா ஒன்னோட ஒன்று டிஸ்டர்ப் ஆச்சுன்னா அது வந்து என்ன ஆயிரும்? ஒரு நுட்பமான ஒளி உணர்வை வந்து நமக்கு கொடுக்காது, அன்இன்டெலிஜிபிளாக இருக்கும். இன்டெலிஜிபிள்னா நுட்பமாக. Therefore, the value of reverberation time is maintained at an optimum value. So, for reverberation time, that is not too much large, that is not too much small. And the ஒரு optimum value இருக்கும். Rooms of different dimensions were used by Sapine to find the optimum reverberation time. So, different dimensionல room எடுத்துக்கிறாரு, அதில் சவுண்ட் எனர்ஜியை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி ஆப்டிமம் ரிவர்பரேஷன் டைம் நமக்கு என்ன வந்து செட் பண்ணுனா அந்த சவுண்ட் வந்து ஸ்பீச்சுக்கு வந்து செட் பண்ணுனா ரிவர்பரேஷன் டைம் வந்து இருக்கும் அப்படின்னா should be 1 to 2 செகண்ட்ஸாக இருக்கணும். ரிவர்பரேஷன் டைம் ஸ்பீச்சுக்கு வந்து 1 to 2 செகண்ட்ஸாக இருந்தால் ஆப்டிமமாக இருக்குது. மியூசிக்கு 2 to 2.5. இப்போ அதனால தான் ரீசன் வந்து நம்ம தியேட்டரில் வந்து படம் ஓடிட்டு இருக்கும், சவுண்ட் கரெக்டாக இருக்கும், ஆப்டிமமாக இருக்கும். சடனாக வந்து சாங்குக்கு மாறும்போது மியூசிக் மாறும்போது சவுண்ட் என்ன ஆயிரும்? 2.5 செகண்ட்ஸ்க்கு ரிவர்பரேஷன் டைம் மாறிடும். So to adjust the reverberation time to the best optimum value, the absorption of sound in the hall வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். சவுண்ட் அப்சார்ப்ஷன் ஹாலோட சவுண்ட் அப்சார்ப்ஷன் பவரை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணலாம்? விண்டோஸு, ஓப்பனிங்ஸு, கவரிங் சீலிங்ஸ், வால் சீலிங் போட்டிருப்பாங்க. வால்ஸ் வித் சவுண்ட் அப்சார்பிங் மெட்டீரியல் லைக் ஃபெல்ட்டு, ஃபைபர் போர்டு இந்த மாதிரிலாம் போட்டிருப்பாங்க. செலோடெக்ஸ் அப்படிங்கிற இந்த மாதிரி பாலிவினைல் மாதிரி மெட்டீரியல், ஆஸ்பெஸ்டாஸ் இந்த மாதிரி 2 கொட்டாயிலாம் ஆஸ்பெஸ்டாஸ் சீட் போட்டிருப்பாங்களே. யூஸிங் ஹெவி கர்டைன்ஸு வித் ஃபோல்டோட நம்ம டாக்டர் சேம்பர்லாம் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, கர்டைன் இல்லாமல் இருக்காது, கதவு இருக்கும், ஆனாலும் ஒரு கர்டைன் போட்டிருப்பாங்க, ஒரு ஸ்க்ரீன் போட்டிருப்பாங்க. அப்போ தான் சவுண்ட் வந்து அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. கவரிங் த ஃப்ளோர் வித் கார்பெட் போட்டிருப்பாங்க. பேசுறதெல்லாம் வந்து அங்கேயே அப்சார்ப் ஆயிடுது, கேட்கவே கேட்காது. டாக்டர் எக்ஸாமின் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது பேஷண்ட்டுக்கு ஹெச்ஐவி பாசிட்டிவ் இருக்குன்னு சொன்னால் அதை வெளியில் இருக்கவங்க கேட்டானா என்ன பண்ணுவான்? அந்த பேஷண்ட்டை பார்க்குற டாக்டர்கிட்ட இவன் போக மாட்டான், ஐயோ நமக்கு வந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணுவான்? ஸோ அதனால கவர் வித் கார்பெட் பை upholstering the seats so that the absorption is by upholstering the seats so that the absorption is approximately the same with or without the audience. ஸோ ஆடியன்ஸ் இருந்தாலும் ஆடியன்ஸ் இல்லைனாலும் அந்த சீட்டுக்கு நல்ல ப்ராப்பரான ஒரு அப்போல்ஸ்டரிங் போட்டிருந்தோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன ஆகும்? இருக்கிற சவுண்டை பூரா, அதாவது தியேட்டரில் 100 பேர் இருக்கும்போது படம் பார்க்கறதுக்கு உண்டான எஃபெக்ட்டுக்கும் 10 பேர் தான் கூட்டமே இல்லாதப்போ படம் பார்க்கறதுக்கு உண்டான எஃபெக்ட் வித்தியாசம் இருக்குது. 10 பேர் இருக்கிறப்ப படம் பார்த்தீங்கன்னா சவுண்டு ஃபுல்லாக தம்முன்னு வெளியில் வந்ததுக்கப்புறம் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கும். எல்லாரும் இருக்கும்போது பார்த்தா ஒரு நார்மலான தியேட்டர் எஃபெக்ட் இருக்கும். அதை சொல்லுவாங்க. நார்மல் எஃபெக்ட்டும் நமக்கு பிடிக்காது. நமக்கு வந்து 15 நாளைக்கு பிரியாணியும் பரோட்டாவுமே போட்டாலும் அதுவும் அவனை வந்து கொலை பண்ணுறதுக்கு சமம் தான். இந்த மாதிரி by having a good audience because one listener is equivalent to about 0.5 meter square. ஸோ ஒரு லிசனரும் எவ்வளோ ஏரியாவுக்கு ஈக்குவலாக 0.5 மீட்டர் ஸ்கொயர் ஏரியா வந்து எவ்வளோ அப்சர்வ் பண்ணுமோ அந்த அளவுக்கு ஈக்குவலுங்கிறாங்க. ஸோ ப்ரொடியூஸ்டு
ஏரியா வந்து ப்ரொடியூஸ்டு பை மெஷினரி லைக் ஏர் கண்டிஷனர்ஸு இந்த மாதிரி டைப்ரைட்டர்ஸு இந்த ஹாலில் இருக்கிறது த நாய்ஸ் இஸ் மினிமைஸ்டு பை த ஃபாலோயிங் மெத்தட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. Often